نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کا۔ آج بھی الحمدللہ دو مفتیان کرام ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ فرما ہے۔ مفتی ماجد رضا مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت کی جو سب سے پہلی شاخ جس کا قیام ہوا، جس کا افتتاح مرحوم رکن شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد بہت ہی مشہور معروف مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی ملحق ہے، بلکہ اس کو ہم عرف عام میں اپنے بول چال میں دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہاں الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو سلسلہ ہے شادی کے ایک بہت ہی اہم چیز حق مہر سے متعلق، کہ جب شادی کا ایونٹ ہوتا ہے، تقریب ہوتی ہے، تو اس پہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ نکاح ہے، نکاح کیا جاتا ہے، اور اس نکاح کے اندر حق مہر کو مقرر کیا جاتا ہے۔ حق مہر بھی کہتے ہیں، مہر بھی کہہ دیا جاتا ہے، مہر بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف زبانوں کے اندر اس کا نام دیا جاتا ہو۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم مفتیان کرام سے احکام سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے متعلق کا جو کنفیوژنز ہیں یا لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یا حق مہر کتنا ہونا چاہیے، حق مہر کی اقسام کتنی ہیں، اور کب کب اس کو ادا کرنا ہے، جلدی دینا ہے، دیر سے دینا ہے، نہ دیا تو کیا ہوگا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل آج مفتیان کرام سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ سلسلے کی ابتدا کرنے سے پہلے، سوالات کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حق مہر سے متعلق مفتی صاحب ہمارا آج سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے جو بنیادی طور پر قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے کیا احکام یا کیا ارشادات آئے ہیں وہ آپ بیان فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے مابین مرد اور عورت کا ایک رشتہ ازدواج جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، اس کا ایک اجرا فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں، اور نکاح کا اپنی امتیوں کو حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو جہاں ایک مرد کے اوپر نکاح کرنے کے بعد عورت کے حوالے سے کچھ اور چیزیں لازم ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے رہائش فراہم کرنا۔ ٹھیک ہے، جب نکاح کیا ہے، عورت اپنے گھر سے رخصت ہو کر اب شوہر کے پاس آئے گی تو اس کو ایک باقاعدہ ایک سیپریٹ رہائش فراہم کرے، جہاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کمرہ، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، جی تو ایک پورا مکان لے کر سیپریٹ فلیٹ لے کر یہ ضروری نہیں، ایسا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے فیملی جوائنٹ فیملی ہے تو وہاں پہ کم از کم ایک ایسا کمرہ ہو جہاں پہ عورت کو پرائیویسی حاصل ہو، تو ایسی رہائش اس کو فقہی اصطلاح میں سکنا کہا جاتا ہے، رہائش سکونت سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عورت کا ایک حق ہے۔ اسی طریقے سے ایک حق عورت کا ہے جو مرد پہ لازم ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے، اس کو کہتے ہیں نان و نفقہ، خرچہ پانی وغیرہ۔ تو اس کے کھانے پینے اور اس کے کپڑے وغیرہ کا جو ضروری ہیں ان کا بندوبست کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوہر پر ایک چیز لازم ہوتی ہے، مہر،
جس کو حق مہر وغیرہ عرف عام میں عوام کہتے ہیں، تو یہ مہر بھی شوہر کے اوپر لازم ہونے والی چیزوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ مہر کے لازم ہونے کا حکم شریعت مطہرہ نے فرمایا ہے۔ نکاح کے جو مین چیزیں جن پر نکاح منعقد ہوتا ہے وہ تو ہے ایجاب اور قبول، ٹھیک ہے، جو قاضی صاحب عام طور پہ شوہر سے کر رہے ہوتے ہیں اور گواہوں کی موجود بنا کر۔ تو ایجاب قبول یہ نکاح کے انعقاد کے لیے ایجاب قبول گواہوں کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مہر کا تذکرہ ہونا، مہر کو مقرر کرنا، یہ نکاح کے واجبات میں سے ہے۔ اتنے حق مہر کے بدلے میں یہ الفاظ تو عام طور پہ عام طور پہ ہمارے ہاں 20,000 25,000 یہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ جو مہر ہوتا ہے اور مہر کی ادائیگی یہ شرعاً شوہر کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو ان عورتوں کو ان کا طے شدہ مہر ادا کرنا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح مہر کی ادائیگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یوں ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مہر کے حوالے سے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور اس تعلیم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ نکاح تو کر لوں گا لیکن مہر کی ادائیگی نہیں کروں گا، رکھ لیتا ہے، مقرر کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ مطلب یہ ایسی دینے والی چیز ہے نہیں، اس کو دینا نہیں ہے، بس نکاح کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اگر فرامین پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں ایک وعید ہے۔ فرمایا گیا کہ ایسا شخص کہ جو نکاح تو کر رہا ہے اور نکاح کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی عورت کو نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ جس وقت وہ مرے گا تو زانی ہو کر مرے گا، استغفر اللہ، یعنی بدکار حیثیت سے اس کی موت واقع ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جو نکاح بھی کر رہا ہے، سنت رسول پر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن بد نیتی اس میں شامل ہے، تو لہذا نیک نیتی کے ساتھ عورت کا یہ حق ادا کریں کہ عورت جب اپنا سب کچھ گھر بار پچھلا اپنا میکا جس کو ہم کہتے ہیں اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر جب شوہر کے پاس آ چکی ہے اور اس کی خدمت کر رہی ہے اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، تو شوہر کے بہت سارے کام ایک عورت سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ گویا گھر کا ایک بہت بڑا ایک فرد بن جاتی ہے۔ تو اب شریعت مطہرہ نے ایک عورت کا بھی ایک حق بطور مہر، جہاں نان نفقہ اور رہائش سکونت ہے، تو اسی کے ساتھ شریعت مطہرہ نے مہر بھی شوہر کے اوپر لازم کیا ہے۔ تو اس معاملے میں شوہر حضرات کو چاہیے کہ وہ مہر کی ادائیگی خوشی کے ساتھ کریں، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تو کہ عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے ادا کرو۔ تو یقیناً جب عورت کو خوشی سے اس کا مہر دیا جائے گا تو اس کے دل میں اپنے شوہر کی ایک خوشی اور ایک اس کی عظمت یہ چیز پیدا ہوگی۔ بلکہ قرآن پاک میں مردوں کو یہ حکم یہ ہے کہ طے شدہ مہر سے بھی زیادہ اگر مہر دیں تو اس کا بھی قرآن پاک میں دے سکتے ہیں، بالکل جو طے شدہ مہر ہے اس سے زیادہ دینے کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور عورتوں کو بھی یہ ترغیب دلائی ہے کہ اگر عورتیں اپنی خوشی کے ساتھ اگر وہ چاہتی ہیں اپنا مہر شوہر سے لے لیا، لینے کے بعد شوہر ہی کو اگر وہ دے دیتی ہیں، ہبہ کر دیتی ہیں، یا ویسے ہی لیے بغیر وہ معاف کر دیتی ہیں، تو یہ عورت کا حق ہے اور یہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو شوہر حضرات اگر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن مہر کو عام طور پہ ایک تعداد ہے وہ معاف کروانے کا تھوڑا سا ان کو سکھایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ عورت کے حوالے سے اب آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پیش نظر ہو یا یہ ہو کہ معاف کروانا نہیں ہے، لیکن ماحول ایسا بنایا جاتا ہو اور باتوں باتوں میں، کیونکہ پیسہ ہے نا، عورت کو ملے، مرد کو ملے، بچے کو ملے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، تو اب خوشی سے دینا، واپس کرنا ایک کام ہے۔ یہ بھی دیکھیں یہ عورت کا یہ بالکل اس میں عورت پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں پھر اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دیں تو اسے کھاؤ رچتا بچتا، تو یعنی یہ
عورت اگر خوشی سے دے رہی ہے تو اس میں بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے، مرد اس کو لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. تو یہ گویا لین دین میاں بیوی کے درمیان جو مالی اعتبار سے ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معاف کروانے کی ایک بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ مہر معاف کروانے کی ایک پلاننگ کرتے ہیں اور مہر معاف کرنے پہ عورت کو دباؤ ڈالتے ہیں، معاف نہ کرنے کی صورت میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، عورت کا حق ہے. ماحول ہی ایسا بنا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں، ضرورت مند ظاہر کر دی اس وقت. تو اب عورت ظاہر سی بات اس کی بیوی ہے، تو اب یہ ہے کہ بہرحال عورت کو اس کا حق دیں اور خوشی کے ساتھ دیں. اور عورت بلکہ احسان کرتے ہوئے جتنا مہر طے ہوا ہے اس سے اگر شوہر زیادہ ہی دے گا تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی قسمیں بھی ہیں مہر کی. ہم تو بس مہر کا لفظ سنتے ہیں اور اس کی مقدار سنتے ہیں، اس کی کوئی اقسام بھی شریعت نے بیان فرمائی ہے؟ بس صرف حق مہر ہی ہوتا ہے بس سیدھا سیدھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک مہر کی اقسام بھی ہیں، عمومی طور پر لوگوں میں ایک دو اقسام معروف بھی ہیں جو نکاح کے وقت عمومی طور پر لوگ رکھتے بھی ہیں. تو اس کی کچھ اقسام ہیں. ایک مہر کی قسم یہ ہے جس کو مہر معجل کہا جاتا ہے، عین کے ساتھ مہر معجل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ مہر ہوتا ہے کہ جو جیسے جو ہی نکاح ہوا اسی وقت اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، ایجاب و قبول ہوا اور ایجاب و قبول ہوا اسی وقت اس کی یعنی ادائیگی لازم ہوتی ہے. ایک تو یہ صورت. ٹھیک ہے. دوسری صورت ہے مہر معجل. ٹھیک ہے. یہ حمزہ کے ساتھ ہے. یہ وہ مہر ہے جس کے لیے کوئی مدت معین کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. 1 سال کے بعد دے گا، 2 سال کے بعد دے گا، 3 سال کے بعد دے گا، کوئی بھی مدت معین کر دی جاتی ہے. یہ ہے مہر معجل. معجل بھی جس کو عام طور پہ لوگ بول رہے تھے. اور تیسری صورت ہے وہ ہے مہر غیر معجل، جس کے لیے عمومی طور پر کوئی وقت مقرر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارے ہاں عرف میں ایک عام طور پر ایسا ہی ہے کہ جب خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت اس مہر کی ادائیگی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہے مہر منجم. منجم. جی، وہ یہ ہے جس کو کہا جائے کہ قسط وار مہر کی ادائیگی کرنا. اس کے لیے قسطیں طے کر دی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے قسط وار جو ہے وہ مہر کی ادائیگی کر دی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 اقسام ہیں مہر کی. ہمارے یہاں عمومی طور پر جو مہر رکھا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسے تو وہ مہر معجل ہی لکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 50,000 روپے رکھ دیا، اور بعض خاندانوں میں یہ معروف ہوتا ہے کہ اگر 50,000 روپیہ رکھا ہے تو 5,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ اسی وقت دینا ان کے نزدیک معروف ہوتا ہے. اچھا. تو وہ جو 5 یا 10,000 روپیہ ہوتا ہے وہ مہر معجل یعنی اسی وقت دینا قرار جو پاتا ہے وہی کہلاتا ہے. تو یہ مہر کی 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اب مہر کے متعلق ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب نکاح ہونے لگتا ہے اب وہ مہر کے متعلق آپس میں لڑکی والے اور لڑکے والے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ماموں آ جاتا ہے، کسی کا چچا آ جاتا ہے، کوئی دوسرا آ جاتا ہے. اب وہ لڑکی والوں کی طرف سے مہر مقرر کرنے کے لیے دیگر رشتہ دار آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے دیگر رشتہ دار آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت کافی حد تک جو ہے وہ بدمزگی ہو جاتی ہے. تو اس میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. اچھا وہ ہوتا کیا ہے کہ اب ادھر سے بھی کچھ لوگ آ گئے، یہاں سے بھی کچھ لوگ آ گئے، اور عمومی طور پر ہمارے ہاں جو نکاح پڑھانے والے حضرات ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو نکاح پڑھانے والے ہیں ان کو مسائل وغیرہ بھی معلوم ہوں. تو اب وہاں پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو بیچارے نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے، اور جو دیگر افراد ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے شادی کے وقت، اور یہ والا جو لڑائی جھگڑا ہے بعد کے جو شادی کے معاملات ہیں اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس میں مہر کی اقسام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے. جیسے شادی کرنے سے پہلے جس طرح سے لازم ہے کہ شوہر پر اور اسی طرح بیوی پر دونوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق جان لیں اور نکاح کے جو بھی مسائل ہیں ان کے متعلق جان لیں، اسی طرح مہر کے متعلق بھی جاننا ضروری ہے. بالخصوص لڑکی کا باپ ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے، لڑکا خود ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے، لڑکی کو بھی معلوم ہونا چاہیے. تو پہلے سے معلومات ہوں، پہلے سے پتہ ہو کہ کس کس قسم کا مہر رکھا جا سکتا ہے، اس کی کیا کیا صورت ہو سکتی ہے.
جب پہلے سے معلوم ہوگا تو پہلے سے طے بھی کر لیں گے. تو یہ مہر کی 4 اقسام ہیں، ان میں سے جو بھی مقرر کرنا چاہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں. حضور جیسے آپ بھی فرمایا، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہے کہ نہ لڑکا نہ لڑکی مہر سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، دوسرے آس پاس کے رشتہ دار یا گھر کے بڑے نا وہ بیٹھ کر قاضی صاحب کے پاس جا کر مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے بھی ڈیسائیڈ والد صاحب یا دیگر لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مہر کی ادائیگی جو ہے وہ لڑکے نے کرنی ہے اور ملنا لڑکی کو ہے. یہ اگرچہ ان کی رضا میں راضی ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہی کرنا ہے، لیکن درست طریقہ کیا ہے؟ اصل طے کس کو کرنا ہے؟ کیونکہ ادائیگی تو لڑکے کو کرنی ہے نا. ابھی یہ والد صاحب یا جو بھی ہیں وہ اپنے خاندانی رسم و رواج سے کے مطابق یا جس طرح بھی وہ سمجھتے ہیں وہ رکھ دیں، لڑکا ہاں میں ہاں ملا دے، کل کو پریشان ہو جائے. تو صحیح طریقہ کار شریعت کا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، یا یہ بھی ٹھیک ہے ایسا بھی مناسب ہے؟ لیکن یہ 2 اعتبار ہیں. ایک تو لڑکی کا اعتبار ہے، لڑکی کی طرف سے تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی کہ لڑکی کے گھر والوں نے جو بھی حق مہر مقرر کر دیا لڑکی عموماً اس کے اوپر راضی ہو جاتی ہے. مگر لڑکے کی طرف سے بعض اوقات پریشانی ہو جاتی ہے کہ والد یہ سمجھتا ہے یا دیگر چچا تایا ہیں اس کے دیگر رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مہر رکھنا ہے اور ہمارے خاندان میں 5 لاکھ روپے مہر رکھا جاتا ہے یا ہمارے خاندان میں 1 لاکھ روپے مہر رکھا جاتا ہے، لہٰذا ہم نے 1 لاکھ روپے مہر ہی رکھنا ہے. اب وہ بیچارہ لڑکا اس بات پر رضامند بھی نہیں ہوتا. اور جیسے پہلے یہ گفتگو ہوئی کہ جب لڑکا کہتا ہے کہ نہیں میں 5 لاکھ روپے کہاں سے دوں گا، تو اس کو کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے کون سا دینا پڑے گا. یہ جملہ کوئی بات نہیں، کہہ رہا لکھنا ہی ہے، لکھ دے. لڑائی کون سی ہونی ہے جی، اس میں کون سا جھگڑا ہونا، اس میں کون سی لڑائی ہونی. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے. لڑکے کی رضامندی از حد ضروری ہے، کیونکہ ادائیگی اسی کو کرنا ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ اس وقت ادا کیا جاتا ہے نہ اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی جاتی ہے. اگر مدت مقرر کر بھی دی جاتی ہے تو جب کوئی بہت بڑا کوئی لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا تو لڑائی جھگڑے میں بھی لوگ مہر کا مطالبہ نہیں کرتے. لڑائی جھگڑے میں وہی طلاق کا ہی مطالبہ ہوتا ہے اور بالآخر طلاق کے بعد ہی مہر کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے. اب جب لڑکا خود ہی اس بات پر راضی نہیں تھا، اب جب اس کو مہر کی ادائیگی کرنا پڑے گی تو اب اس کے لیے مشکلات پیش آئیں گی. اب دوسری بات یہ کہ وہ جیسے وہ راضی نہیں تھا، 5 لاکھ روپے حق مہر رکھ دیا، 1 لاکھ روپے رکھ دیا، وہ راضی ہی نہیں تھا، اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ کون سا ادائیگی کرنی ہے. اب اس نے بھی دل میں سوچ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے کون سا ادائیگی کرنی ہے. یعنی وہ اپنے گھر والوں کے بہاف پر اس نے قبول کر لیا، اس نے قبول بھی کر لیا اور اس بات کو بھی اس نے قبول کر لیا کہ مجھے کون سا ادائیگی کرنی ہے. تو ظاہر ہے پھر ایسی صورت میں وہی جو حدیث پاک میں وعید بیان ہوئی کہ ایسا شخص مرتے وقت جو ہے وہ بدکار اس کو قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. لڑکے کو بالکل، یا تو لڑکا اگر راضی ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لڑکے نے والد نے جو بھی رکھ دیا لڑکے کو بھی وہ منظور ہے، پھر تو ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ والد کو چاہیے یا دیگر جو بھی بڑے رشتہ دار ہیں، چچا تایا ہیں، ماموں ہیں، جو بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ لڑکے سے ضرور مشاورت کریں. لڑکے سے مشاورت کرنے کے بعد ہی مہر مقرر کریں. ہمارے پہلے کر لیا جائے، یہ نکاح کے عین وقت نہ کیا جائے. ہاں، عین وقت نہ کیا جائے، اس وقت کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو پھر جیسا رکھا جاتا ہے ویسا رکھ لیا جاتا ہے. جو بالخصوص جو ہمارے بزرگ حضرات جو نکاح میں شریک ہوتے ہیں اور ان کا عمومی طور پر کہنا یہ ہوتا ہے، ان کو اگر کوئی بات بتائی جاتی ہے کہ نہیں یہ یوں نہیں یہ یوں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا پہلے نکاح میں شرکت کر رہے ہیں، ساری عمر گزر گئی یا ہم نکاح میں شرکت کرتے ہیں. اب کبھی ہم جو ہے وہ شادی کے گواہ بنتے ہیں تو کبھی ہم لڑکی کی طرف سے وکیل بن رہے ہوتے ہیں. ہم پہلی دفعہ تھوڑی نکاح میں آپ کہاں سے آ گئے. تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نکاح میں شرکت کرنا ایک علیحدہ بات ہے اور کسی چیز کا علم ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، معاف کرنے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا جیسے اب ایک صورت پیدا ہوگی کہ بہت زیادہ مہر رکھ لیا گیا، والدین کے یا خاندان والوں کے بہاف پر لڑکے نے قبولہ بھی کہہ دیا، یا کوئی اور اس کی غرض تھی کہ وہ لڑکی کے اس خاندان میں یا اس لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا اور زیادہ مہر پر راضی ہو گیا، بس کسی طرح میری شادی ہو جائے. اب اس کو سمجھ پڑی کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ادا تو مجھے کرنا ہی ہے. اچھا، وہ جو معجل کی صورت تھی یا معجل والی صورت تھی کہ کوئی مدت بھی بیان کر لی تھی، اس وقت یہ نہیں تھا کہ دیں گے کیسے، بس کر لو جو بھی اوکے ہو جائے، تو اب دے نہیں سکتا، واقعتاً اس کی اتنی ہے نہیں کہ حیثیت یہ دے. تو کیا یہ عرض کر سکتا ہے بیوی سے، کہہ سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، یا پھر بیوی خود معاف کر دے، یا پھر ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ معاف کر کے اتنا کر دے کہ یہ دے دے، یعنی اگر 1 لاکھ ہے تو کم کرتے کرتے بولے ٹھیک ہے آپ مجھے 5000 دے دیجیے گا، تو اس کو بعض معاف کرنا، کل معاف کرنا اور اس کا خود کہنا، جبر نہیں کر رہا لیکن پوری صورتحال بیان کرتا ہے اور اس کے بعد یوں کرتا ہے. تو یہ صورتیں کیا درست ہوں گی؟ اس میں بھی وہی
क्योंकि इसमें वही एक कराहत तो है, अच्छा, क्योंकि औरत का मेहर जो शरीयत मुताहरा ने एक जो इसकी मिकदार मुकर्रर की है, उससे ऊपर जितना लाखों करोड़ों भी अगर कोई मेहर मुकर्रर कर लेता है, कबूल कर लेता है, ठीक है आप 5 करोड़ मेहर लिख दें, दूंगा मैं, ठीक है, तो ये अगर 5 करोड़ रुपए भी अगर मेहर मुकर्रर हो गया तो शोहर पर यही लाजिम होगा, यही होगा, ठीक है। अब रहा मामला की अदायगी का मसला, तो शरीयत मुताहरा ने अहादीस मुबारक में अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतर मेहर वो है जो सबसे ज़्यादा आसान हो, ठीक है। तो अब आपने 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अपनी ताकत बिसात अपनी चादर से ज़्यादा आपने मेहर लाजिम तो कर लिया अपने ऊपर, तो लाजिम उतना ही होगा जितना मेहर तय हो चुका है। अब रहा मामला मुआफ़ी तलाफ़ी का, तो शोहर का मेहर के मामले में औरत से रिक्वेस्ट करना, मुआफ़ी करवाना या मेहर में कमी करवाना, तो ये शोहर के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा वस्फ नहीं है, इसको उलमा ने कराहत। अच्छा, जबरन माफ करवा भी लिया, ब्लैकमेल किया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये तुम्हारे ये कर दूंगा, और उसने फिर कर ही दिया, मजबूर थी औरत, तो माफ हो जाएगा ये माफ नहीं होगा? देखा, अगर औरत ने माफ कर दिया है मेहर, जैसे अब आदमी मिन्नत समाजत कर रहा है कि माफ कर दो, नहीं कमा सकता मैं, इतना घर का पूरा नहीं कर पा रहा, मेहर का अलग लोड है, तो ये टेंशन फील हो करता हूँ मैं, तो इस हवाले से अगर औरत माफ कर देती है किसी भी वजह से तो वो मेहर मुआफ तो हो जाएगा। या आपने कहा था कि कुछ के भाई 1 लाख चले मेहर है तो मैं 25,000 ले लूंगी, 75 माफ करती हूँ, तो मेहर की इस तरह भी औरत करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन शोहर के लिए बहर सूरत मेहर की मुआफी की रिक्वेस्ट करना ये मकरू अमल है, नापसंदीदा अमल है। ये तो आपको निकाह के वक्त ही पहले सोचना चाहिए कि आप जो मेहर मुकर्रर कर रहे हैं क्या अदायगी कर सकते हैं या नहीं। भाई यूँ समझें कि जैसे निकाह को अगर हम समझना चाहें कि जैसे मैं ये लैपटॉप मुझे पसंद आ रहा है, मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, आपने इसकी एक रेट लगाया कि इसकी कीमत 30,000 रुपये, अगर मुझे समझ में आता है 30,000 रुपये तो मैं ओके कर लूँ, वरना मुझे हक हासिल है कि नहीं भाई 25 में आप दे दें, ठीक है, तो मैं आप राज़ी हो जाते हैं। तो ये एक तरह से मेहर एक औरत का हक है और शोहर के ऊपर लागू होता है निकाह के ज़रिए से, तो इसमें शोहर मर्द को यह हक हासिल है कि निकाह होते वक्त अगर कुछ कमी बेशी उस वक्त करना चाहे तो उस वक्त करे। ठीक, भाई 1 लाख आप ज़्यादा बता रहे हैं, मैं 1 लाख नहीं दे सकता, आप इसको 75 कर लें, 70,000 कर लें, 50 कर लें, तो वो निकाह होने के वक्त जिसको ना बारगेनिंग, तो निकाह के होने के वक्त ये किया जा सकता है जब निकाह हो गया। अब औरत से रिक्वेस्ट होने से मुराद ये कि पहले निकाह से भी पहले इजाब कबूल या जब आना जाना हो रहा है, दिन मुकर्रर किया जा रहा है, बेहतर तो वही है जैसे मुफ्ती माजिद साहब जो समझाना चाह रहे हैं मदनी चैनल के नाजरीन को कि इन निकाह के वक्त वो ऐसा बदमज़गी वाली कैफियत हो जाती है, लड़ाई झगड़े जैसी नौबत भी मतलब देखी गई है। तो ये इन सब चीज़ों से बचना, खुशी के लम्हात हैं, एक नुज़ूल रहमत बरकत का एक वक्त है, इस वक्त में अगर आपने पहले से मेहर डिसाइड नहीं किया था कि कितना देना है, कैसा देना है, तो बाद में निकाह के वक्त ये बदमज़गी दिलों में रह जाती है। किसी ने भी उस वक्त कोई 2 लफ्ज़ गलत कह दिए तो वो ज़िंदगी भर उसको जहन में रख लिया जाता है। अब इसमें भी रिश्ते भी बस औक़ात ख़राब होने लगते हैं। तो बेहतर यह है कि आम तौर पे हमारे यहाँ कराची और दीगर जगहों भी ये होगा कि तारीख़ ली जाती है निकाह की, तो एक रस्म आम तौर पे होती है तारीख, जो रुखसती वगैरह ये सब, तो ये रुखसती वगैरह इस तारीख कब होगी, वलीमा कब होगा, तो ये सब चीज़ों की एक रस्म के तौर पे एक तकरीब होती है मुख्तलिफ दिन रखने के लिए। तो अब दिन तारीख लेने गए हैं, तो ये जो एक मौका है ना, इस मौके पे सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर लें, मेहर कितना होगा, किस नौयत का होगा, कितना पहले देना होता है, कितना बाद में। अगर एक ही फैमिली और एक ही ख़ानदान बिरादरी में अगर हो रहा है तो वहाँ आम तौर पे इतने झगड़े नहीं होते। जब मामला 2 मुख्तलिफ बिरादरियों में निकाह हो रहे होते हैं, इनकी रस्म व रवाज क्या है, उनकी क्या, ये यहाँ पे झगड़े होते हैं। जैसे एक निकाह पढ़ाने का मौका इस नौयत का आया था, जैसे बदमज़गी वाली जो बात है, लड़के जब फॉर्म फिल करने में आता ना मेहर, तो जब मेहर के बारे में मैंने पूछा, हाँ भाई मेहर क्या तय करना है, क्या दिखाना है, तो लड़के ने ही कहा, चूंकि वो एक घर के अंदर ही निकाह था, एक कमरे में मर्द हजरात सारे जमा थे, जिन तकरीबन निकाह वाले, बकिया
لیڈیز دوسرے روم میں تھیں. تو اب یہاں جب سوال ہو تو لڑکے نے ہی کہا کہ وہ جو ہم نے زیور دیا ہوا ہے ابھی 2 دن پہلے جو پہنچا ہے لڑکی کے پاس وہی مہر ہے. اچھا. اب ادھر جو لڑکی کا والد اس کے بھائی اور دیگر ان کی طرف سے آئی یہ کون سا مہر ہے؟ مہر تو عام طور پہ روپے پیسے وغیرہ طے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا نہیں ہمارے ہاں تو خاندان میں ہمارے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو ادھر سے زیور ہی مہر گیا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہم تو زیور ہی کے طور پہ مہر کی ادائیگی کرتے ہیں, تو جو ہم نے زیور چڑھایا ہے دیا ہے وہی مہر ہے. اب اس میں الجھن میں ادھر سے لڑکی والوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کون سا طریقہ ہے. عام طور پہ جو نارمل یہاں ہمارے معروف ہے تو وہ مہر روپے پیسے میں مقرر کرتے ہیں اور زیورات کو ایز اے گفٹ چڑھاوا وغیرہ دیا جاتا ہے, وہ مہر میں کاؤنٹ نہیں ہوتا عموماً ایسے تو ہی ہے. اب وہ جب اس طرح کی چونکہ دونوں کی برادری ایک دوسرے سے بالکل میچ نہیں کر رہی تھی تو یہ جھگڑا 5-6 منٹ تک تو یہ ایسی ٹھیک ٹھاک ہوئی. اس کے بعد پھر پیار محبت سے سمجھایا گیا کہ بھائی یہ مہر بن سکتا ہے, تو چونکہ زیورات جو ہیں ان کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے. پھر وہ آپس میں ٹھنڈے ہوئے اور اس کے بعد پھر نکاح کی تقریب ہوئی, نکاح ہوا, لیکن یہ 5-6 منٹ اس کا رہتا ہے. تو بہرحال ایسا ہونا نہیں چاہیے. جو کچھ مہر کے طور پہ طے کرنا ہے دینا ہے وہ پہلے سے ہی دن تاریخ والے جو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں دیکھیں جو دن رکھنے کی تقریباً یہ بھی تقریب ہوتی ہے, اس میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں بھی خرچہ ہوتا ہے اور اہتمام ہوتا ہے. اس سے بھی پہلے نا دن رکھنے کے لیے جو دن رکھا رہتا ہے, دن رکھنے کے لیے جو جاتے ہیں کہ ہم دن کب رکھنے آئیں گے, یہ تقریب ہے, اس میں گفتگو کر لی جائے. ورنہ یہ نہ ہو کہ اس دن پھر لڑائی جھگڑا ہو جائے اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ کہیں کہ ہو کیا رہے گا. تو اس کو اگر پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا جائے یا جس دن ہاں کی ہے, جیسی بار رشتہ دیکھا گیا ہے, آپس میں بات چیت ہوئی ہوگی, معلومات کروائی ہوں گی, اب جب ہاں کرنے کا وقت آئے جو بنیادی چیز ہے کہ ہاں ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے, تو اس وقت یہ باتیں کر لی جائیں. اس کے بعد پھر جو دن رکھنے ہیں اس میں پھر یہ چیزیں نہ ہوں. اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, اور ایک بہتر مشورہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ کہا گیا, عبد الماجد صاحب نے بھی فرمایا کہ مہر کے اور دیگر احکام یہ سیکھنا چاہیے لڑکی کے والد کو بھی شوہر کو بھی. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں عورت کو بھی معلوم ہونی چاہیے. تو بہتر رہے گا یہ کہ اگر کسی مفتی صاحب سے لڑکے والے لڑکی والے مہر سے متعلق کچھ معلومات ہی لے لیں, ٹھیک, یا دونوں فریقین کے چند بڑے افراد وہ دارالفتہ اہل سنت آ جائیں اور مہر سے متعلق جتنی ڈیٹیل ان کو پوچھنی ہے, معلوم کرنی ہے, کس طرح ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, یہ پورے ایک ڈیٹیل وہ معلوم کر لیں. اور اسی طرح اگر دارالفتہ اہل سنت کا ہمارا آج کا جو سلسلہ دیکھا جا رہا ہے تو یہ بھی بہت ساری الجھنوں کو اور ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو انشاءاللہ یہ ان کے بہت سارے سوالات ہیں. انشاءاللہ کالز بھی ہم لیں گے, SMS بھی لیں گے. تو حضور 5 کروڑ مہر کا حضرت نے تذکرہ فرمایا مثال دیتے ہوئے, تو کوئی اس کی مقدار ہے کہ اتنا کم از کم اتنا ہو اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے؟ اچھا, ایک اور مہر ہم سنتے رہتے ہیں کہ 32 روپے مہر مقرر کرنا, تو کیا اس طرح کی کوئی شریعت نے مقداریں یا رقمیں مقرر کی ہیں یا کوئی اسی حد نہیں ہے؟ اس کے والے سے ارشاد. اس میں پہلے تو جیسے مفتی صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا کہ مہر کے متعلق شوہر اس کی معافی کے لیے مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو اس میں اس بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ اگر مثال کے طور پر زیادہ مہر بھی رکھ دیا, ٹھیک ہے, تو اب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مہر کی ادائیگی نہیں کر سکوں گا اور وہ جو حدیث میں وعید بیان کی گئی ہے وہ اس کے اوپر لاگو نہ ہو. تو دیکھیں وہ جو وعید بیان کی گئی ہے وہ فقط اسی صورت میں لاگو ہوگی کہ اگر اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے ادائیگی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اور رکھوا رہے اوکے کر رہے. جیسے ایک شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس قرض کو ادا کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد بھی ہوتی ہے. اور یوں ہی اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جو قرض خواہ ہے اور اس مقروض کے درمیان آپس میں صلح کروا دے گا. اور یہاں یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی قرض ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے حق میں رکھ لیا, اب اس کو معلوم ہے کہ میں دے نہیں سکوں گا, یعنی شاید مرتے دم تک بھی نہ دے سکوں گا, تو اب جو ایک کراہت بھی موجود ہے کہ یہ سوال کرے گا بیوی سے کہ معاف کر دے. ہاں, ایسی صورت میں عورت کو دیکھ لینا چاہیے, وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی پر ہے. باقی یہ کہ اگر یہ گمان کر کے معافی کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں کہیں اس وعید میں شامل نہ ہو جاؤں, تو اس وعید میں یہ اسی وقت شامل ہوگا جب اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نے ادائیگی نہیں کرنی. دل میں ادائیگی کا ارادہ ہوگا تو اس صورت میں یہ حکم نہیں ہوگا. اب مہر کی مقدار کا جہاں تک تعلق ہے تو حدیث مبارکہ میں جو مہر کی کم از کم مقدار معین کی گئی ہے
उससे कम महर नहीं हो सकता, ठीक है, उससे ज्यादा महर की कोई हद मुतय्यन जितना नहीं की मर्जी गई, रखा जितना मर्जी महर रखा जा सकता है। ठीक वो है। कम अज कम महर क्या है? वो कम अज कम महर ये है कि हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि 10 दिरहम से कम महर नहीं हो सकता। ठीक है, हदीस के अल्फाज हैं। हदीस के अल्फाज ठीक हैं। है। जो 10 दिरहम है उससे मुराद क्या है? वो 2 तोले 7.5 माशा चांदी है, उसकी जो भी कीमत उसकी जो भी कीमत बने। 2 मिसाल तोले के तौर 7.5 पर, मिसाल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं कि चांदी की कीमत 1 तोला 1000 रुपए का है, मिसाल के तौर पर, तो कम बेश जो है वो 2,500 रुपए के करीब है। जो है वही रकम बनेगी। कुछ कमी बेशी भी हो सकती है। तो कम अज कम महर तो ये है, ठीक है, और ज्यादा की कोई कैद नहीं है। ठीक है, अब जो ज्यादा महर रखने के मुतालिक पहले भी गुफ्तगू हुई, तो ज्यादा महर रखने के मुतालिक आम तौर पर बाज फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जहां पर ज्यादा महर रखने में उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, वो ज्यादा महर भी उनके लिए आसान महर ही होता है, यानी उसके लिए ज्यादा, लेकिन उसके एतबार से कोई मसला नहीं मसला ही होता। नहीं। तो ज्यादा महर भी रखा जा सकता है, मिकदार कोई मुअय्यन नहीं है। ठीक है, मगर यह है कि हदीस में ये फरमाया कि महर आसान होना चाहिए। ज़ाहिर आसान महर से मुराद यही है कि महर कम अज कम रखना चाहिए। जितना कम महर होगा शोहर को अदा करने में आसानी होगी। अच्छा, ज्यादा की कोई मिकदार नहीं। एक तो देखें महर रकम होती है, जैसे अब जेवरात का तस्करा किया, निकाह फार्म के ना प्रॉपर्टी लिखवाई जा रही होती है, चीजें लिखवाई जा रही होती हैं, वो भी महर ही कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? देखिए वो फार्म के अंदर अलग से दर्ज वो किया फार्म के अंदर दर्ज किया जा रहा होता है। फार्म में मुख्तलिफ तरह की चीजें लिखी हुई होती जी, हैं, जी। मगर हक महर वही कहलाएगा जो है। हक महर की जगह पर तहरीर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा लोगों में मुख्तलिफ तरह के रिवाज होते हैं। बाज़ बरादरियों में ये रिवाज होते हैं कि कोई प्लाट दे रहा होता है, बाज़ों में कोई मकान दे रहा होता है, बाज़ बरादरियों में तो बिल्कुल इसके उलट रिवाज है। यहाँ शोहर दे रहा होता है तो वहाँ पे जो औरत को मकान देना पड़ता है कि लड़की का जो वालिद है वो मकान भी लेकर देगा, तो सारी चीज़ें जो है वो लेकर देगा। तो ये एक अलग सूरत है। तो महर जो रखा जाता है वो निकाह फार्म के अंदर एक महर का बाकायदा तयन किया जाता है। महर के मुतालिक एक जो है वो बाकायदा लिखा हुआ होता है कि महर कितना रखा गया, उसके मुतालिक वहाँ लिखा जाता है। बाकी जो दीगर शराइत वगैरह लिखी जाती हैं उसमें बहुत सारी नाजायज शराइत भी लिखी जाती हैं। अच्छा, जैसे जुर्माना लगा दिया जाता है कि अगर तलाक देगा तो जुर्माना देगा, इस तरह की दूसरी शर्तें भी लगा दी जाती हैं। बहरहाल वो महर नहीं होता। ठीक, ठीक। वो अगर खानदान वाले चाहते हैं, जैसे दोनों फैमिलीज राजी हैं कि हम लड़की के नाम प्लाट कर रहे हैं, कर दिया है या आइंदा कभी जाकर करेंगे, तो उसमें तो शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने महर के अहकाम इरशाद फरमाए। आपके भी निकाह हुए, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इनका महर क्या था उस वक्त, क्या होता था, ये इरशाद फरमाए? मुख्तलिफ था, एक ही था, ज्यादा होता था, कम होता था, क्या था? नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़वाज मुतहरात, अक्सर अज़वाज मुतहरात का जो महर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया या जो तय हुआ था वो 500 दिरहम था। 500 दिरहम। 500 कम अज कम महर जो शरीयत ने बयान किया वो 10 दिरहम वो है। 10 दिरहम है, और जो 2 तोले 7.5 माशे चांदी के बराबर बनता है। लेकिन खुद जो मुकर्रर फरमाया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 500 दिरहम अक्सर अज़वाज मुतहरात का जो महर अदा फरमाया है वो 500 दिरहम अदा किया है। गोया हम ये कह सकते हैं कि जो 10 दिरहम जो कम से कम महर मुकर्रर किया, जिससे कम नहीं होगा, तो ये कम से कम महर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 500 के एतबार से महर अदा किया है वो 2% ही बन रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया और उस 500 दिरहम, ये दिरहम चूंकि ज़माने नबवी में जो राइज अभी भी बाज़ मुल्कों में दिरहम के नाम से करेंसी शुमार की जाती है, लेकिन वो कागजी नोट होते हैं। ठीक है। लेकिन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में जो करेंसी थी वो चांदी के सिक्के वो दिरहम कहलाते थे और सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे। ठीक है। तो 10 दिरहम वो चांदी के सिक्के हैं। अब फी ज़माना उसकी जो पैमाइश बनती है 10 दिरहम की वज़न निकलता है वो 2 तोले 7.5 माशे चांदी बनता है। सरकार के दौर में जो चांदी का सिक्का होता था उसका वजन इतना होता था। हाँ, 10 दिरहम का अगर हम वजन करेंगे 10 दिरहम, तो वो तोले माशे के एतबार से 2 तोला 7.5 माशे चांदी बनता है। तो अब 500 दिरहम में कितनी चांदी होगी, तो उसका मैं हिसाब किताब पूरा लगा के लाया था। तो 500 दिरहम में जो चांदी का वज़न बनता है, तो मदनी चैनल के नाज़रीन गौर करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात में से अक्सर का जो महर 500 दिरहम मुकर्रर किया वो कितने तोला होगा।
تو وہ 131.25 तोला 131.25 तोला चांदी 25 हाँ, तो ये चांदी ٹھیک ہے यानी 131 100 मुकम्मल तोले 100 तोले और मजीद 31 तोले, तो ये 500 दिरहम में इतना वजन चांदी का बनता था। और अगर हम इसको ग्रामों में कन्वर्ट करते हैं तोले को, जो अज़वाज मुतहरात का मेहर था, तो उसको ग्रामों में अगर काउंट करते हैं तो ये बन रहा है 1531 ग्राम 1531 ग्राम चांदी। तो इसको दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि 1.5 किलो में मजीद 31 ग्राम जायद चांदी। तो ये चांदी आप सल्लल्लाहु हाँ, तो इतने दिरहम 500 अता फरमाए जिनका वजन इतने ग्राम चांदी बनता है 1500 तकरीबन 31 ग्राम। अक्सर अज़वाज मुतहरात का 500 दिरहम मेहर था। और सैयदा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मुमिनीन में ये भी शामिल हैं, इनके मेहर की जो मिकदार थी वो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, इससे भी ज़्यादा थी? वो थी 4000 दिरहम। अल्लाह अकबर, 500 और 4000 दिरहम। 500 दिरहम अक्सर अज़वाज का था। और इनका जो मेहर था उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा का, वो मेहर था 4000 दिरहम एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत में 4000 दिनार का भी तज़किरा आता है। सोने के। तो ये मेहर किसने अदा किया था? ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे आशिक शाह हबशा नज्जाशी बादशाह, ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हाथ पर ये मुसलमान हुए थे। तो हुजूर का ज़ाहिरी आंखों से इन्होंने दीदार नहीं किया, लेकिन सहाबा के हाथ पर ही मुसलमान हो गए थे। तो ये दौरे नबवी में एक ताबई बुजुर्ग हैं। दौरे नबवी में एक ताबई बुजुर्ग हैं कि हुजूर का दीदार नहीं किया, सहाबा के हाथ पर ईमान लाए थे। तो ये सारा मेहर उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो 4000 दिरहम तय हुआ, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह हबशा नज्जाशी बादशाह रदियल्लाहु ताला अन्हों ने अदा किया था। तो अब ये जो इसकी जो मिकदार बनती है 4000 दिरहम, इसका वज़न तोले में जो बन रहा है, तो कैलकुलेटर अगर सामने रखें तो ये बनता है 1050 तोले चांदी। 1050 तोले चांदी 1050 तोले चांदी बनता है। और इस तोले को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन रहा है 12250 ग्राम। तो यानी इतने ज़्यादा ये चांदी का वज़न बनता है। तो ये इतनी मालियत का जो मेहर मुकर्रर किया था, ये उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मेहर नजाशी बादशाह की तरफ से अदा किया गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मेहर। और मज़ीद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो मेहर मुकर्रर हुआ, वो 400 मिस्काल चांदी था। 400 मिस्काल चांदी 400 मिस्काल चांदी था। इसका अगर वज़न लेते हैं हम तोले में, तो ये 150 तोले चांदी बनती है इसमें। ये 500 दिरहम से भी ज़्यादा हो गया। हाँ, ये ज़्यादा बनता है। तो ये 150 हो गया। तो ये 150 तोले चांदी बनता है। और इसको अगर ग्रामों में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 2.25 किलो चांदी। ठीक है, 2 किलो इसमें चांदी आ रही है। तो ये मुकर्रर फरमाया था। अब मदनी चैनल के नाजरीन की तवज्जो तलब करना ही है। आम तौर पे जब निकाह होता है, उसमें मेहर का तस्करा आता है, तो फ़ौरन बड़े बुजुर्ग हजरात जो उस तकरीब में दोनों ख़ानदान की तरफ से आए हुए होते हैं, बिलखुसूस लड़की वालों को ये मौका होता है, ऑफ़र देनी होती है कि कितना मेहर होना चाहिए। तो उधर से आता है शरअ मुहम्मदी, बस ये लिखवा दें, ये लफ्ज़ बोला जाता है। अच्छा, इसी तरह बास कहते हैं वो हज़रत फ़ातिमा का जो मेहर मुकर्रर मेरे फ़ातिमी वो लिखवा दें। उसके बाद पता नहीं मेरे फ़ातिमी कितना है, क्या है, वो पता नहीं होता। और ये अल्फाज लिखे जाते हैं। निकाह पढ़ाने वाले को भी नहीं पता होता कि वो मेरे फ़ातिमी क्या था क्या नहीं था, वो भी लिख देता है मेरे फ़ातिमी। तो आज मदनी चैनल के नाज़रीन नोट कर लें कि मेरे फ़ातिमी में 150 तोले चांदी बनती है। अल्लाह अकबर। तो अब उसका जो भी रेट उस दिन होगा जब भी निकाह, अगर वो चांदी 150 तोले चांदी तय की है तो वही देनी पड़ेगी। ठीक है, चांदी ही देनी पड़ेगी। और अगर ये तय किया है कि मेरे फ़ातिमी में जितनी चांदी बनती थी, उस चांदी के जितने रुपए आज के हिसाब से बनते हैं उतना देना होगा। तो मेरी फ़ातिमी क्या है, अगर पता नहीं होगा और यूं लिखवा देंगे, शोहर भी कबूल कर लेगा मेरे फ़ातिमी, तो उसके बाद फिर वो देना तो फिर ये दारुल इफ्ताह आ रहे होंगे लड़ झगड़ के। तो इसीलिए मशवरा दिया जा रहा है। हम तो 32 रुपए समझे थे जी। ये 32 रुपए भी तो कोई है ना, उड़ी हुई है, या वाकयातन किसी दौर में इतना बनता था, क्या है ये कोई?
देखिए उमूमी तौर पर ये जो गुफ्तगू होती है शरह मोहम्मदी के एतबार से कि शरह मोहम्मदी में जो है वो रख दिया जाए, ठीक है, या ये कह दिया जाता है कि 32 रुपए रख दिया जाए। पहले के दौर में चांदी को रुपए से भी ताबीर किया जाता था। ये मुमकिन है कि किसी ज़माने में 2 तोले 7.5 मासे चांदी यानी 10 दिरहम की जो रकम बनती हो, मुमकिन है 32 रुपए बनती हो, कम से कम जो महर शरीयत ने मुकर्रर किया है। और उसी के ऊपर जो है पहले लड़ाई झगड़े भी कम होते थे, परेशानियां भी कम होती थी। और ये फार्म वगैरह भी नहीं थे। जी, फार्म वगैरह भी नहीं थे। लड़की वालों को पता होता था कि लड़की चली गई है, अब वो मर के उस घर से निकलेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आजकल तो महर ज्यादा रखने का एक मेन मकसद ये भी होता है कि शोहर तलाक देते हुए सोचे कि मैं तलाक दूंगा तो मुझे महर अदा करना होगा। तो पहले के दौर में ऐसा कम हुआ करता था, तो फिर वो वही रख लेते होंगे भी ठीक है, जो शरह मोहम्मदी है यानी कम अज कम महर जो है वो रख लिया करते होंगे और उसी महर को मुकर्रर कर लेते होंगे। हाँ, जो महर फातिमी के एतबार से जैसे गुफ्तगू हुई है, हो सकता है इसके मुतालिक उनको मालूम न हो और उनके जहन में ये बात हो कि जब शरह मोहम्मदी जो महर है वो 10 दिरहम है, जो उनके ज़माने में 32 रुपये बन रहा होगा, तो उनके जहन में ये बात होगी कि जब 10 दिरहम कम से कम महर है तो मुमकिन है हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का भी वही महर रखा हो। ज़हन में लोगों को मसला नहीं पता होता कि ये तो कम से कम महर है, इससे ज्यादा भी रखा जा सकता है, जैसा कि ज्यादा रखा भी गया। तो उनके जहन में ये होगा कि शायद मुमकिन है ये इतना महर रखा गया हो, तो उसी को शरह मोहम्मदी कह देते हैं, उसी को महर फातिमी भी कह दिया जाता है और उसी को 32 रुपए भी कह दिया जाता है। तो ये चीजें भी बाज़ औक़ात लोगों के जहन में होती हैं। बहरहाल ये चीज़ें अगरचे जहन में होती हैं मगर ये कंफ्यूज करेंगी, ये परेशान करेंगी, मालूम नहीं होगा, कोई तय नहीं कर पाएगा कि क्या सूरत होगी। यानी आज अगर वो 32 रुपए ही महर रख लेते हैं तो जाहिर है आज अगर 32 रुपए रख लेते हैं तो वो 10 दिरहम जो महर रखा गया है कम से कम महर वो उससे तो कम होगा। तो इसलिए जो है वो शरई मसाइल को अच्छी तरह से सीख कर उसके मुताबिक ही करना चाहिए। तो बहरहाल जो शरह मोहम्मदी वाला है या 32 रुपए वाला है या महर फातिमी वाला है तो मुमकिन है ये चला आता हो, उसी के मुताबिक लोग जो है वो लेकिन कम से कम 10 दिरहम यानी 2 तोले 7.5 मासे चांदी की जो मालियत है उतना महर होना चाहिए। भले किसी भी मुल्क में रहता हो, किसी भी करेंसी के अंदर वो डील करते हो, तो ये होना ज़रूरी है। बाहर से मुताल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है और आपके जो SMS हमें मौसूल हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कमो बेश उनमें वही चीज़ें पूछी जा रही हैं कि जो मुफ्तान कराम से हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई नई चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह वो भी बाहर से मुताल्लिक सिलसिले में शामिल करेंगे। कॉल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। कुछ लोग हक महर इसलिए ज्यादा लिखवाते हैं लड़की वाले खास तौर पर कि खुदा न खास्ता अगर उनकी कोई आपस में बात होती है, कोई तलाक का मामला हो जाता है तो वो लड़की जो ना उन पैसों से गुजारा कर सके या वो ज्यादा पैसे उसे मिल सके। तो ऐसा करना कैसा है, इसके बारे में प्लीज मेरा फरमा दीजिए। जी, यानी यूँ समझ लीजिए कि क्या हक महर का जो मकसद है वो प्रोटेक्शन है या फिर जैसे होता है ना कि वो रिटायर्ड हो गया तो उसके बाद ग्रेजुएटी मिलती है, तो तलाक हो जाए तो उसके बाद के मामलात को गुजारने के लिए इसलिए हक महर रखा जाता है या इसका मकसद ही कुछ और है। और अब फिर अगर ये दोनों मकासद हैं तो फिर ज़्यादा रखना भी समझ आता है क्या असल? देखें, ये जो सवाल में बयान किया गया ये महर के मुकर्रर करने के मकासद में से ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही होता तो औरत का जो महर मुअज्जल होता है जो फिलफौर उसको अदा कर दिया जाता है तो औरत उसको अपने इस्तेमाल में ला सकती है। वो तलाक होना ये ज़रूरी नहीं है कि जब निकाह हुआ तो तलाक होगी ही होगी, इसलिए पहले से कुछ ना कुछ जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस तरह ग्रेजुएटी और इस तरह की चीज़ें रकम आदमी को रिटायर होने के बाद मिलती है तो तलाक हो ही जाएगी, इसलिए ये रकम काम आएगी, तो ऐसा नहीं है। महर एक हक शरीयत ने औरत के लिए रखा है जो शोहर के ऊपर लाजिम है कि उसने अपना आप शोहर के हवाले कर दिया, उसकी खिदमत कर रही है और उसके हुकूक की अदायगी कर रही है, तो शरीयत ने इस चीज़ के बदले में औरत के लिए ये हक के महर शोहर के ऊपर लागू किया है। तो अब ये ज़्यादा जो महर मुकर्रर करने की अगर ये वजह के तलाक बस औक़ात ये होता है कि तलाक नहीं देगा शोहर बन जाएगा, तो देखें बस औक़ात शरीयत मुतहरा ही तलाक का एक रास्ता दे रही होती है। ठीक है, कि मर्द और औरत में नहीं बन पा रहे, हुकूक एक दूसरे का अदा ही नहीं कर पा रहे और शोहर भी औरत की बदमिजाजी बस औक़ात औरत की तरफ से इतना कुछ हो चुका होता है कि अब उस रिश्ते को शोहर नहीं बरकरार रख पा रहा है।
اور عورت کی بد کلامی، بد مزاجی بس اوقات اس طرح کی نوعیت ہے، اب شوہر طلاق دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور نکاح چل بھی نہیں سکتا. اب عورت یہ آرام سے بیٹھی ہے، طلاق دے گا تو 5 لاکھ روپے ملیں گے. اب یہ 5 لاکھ روپے کی ایک عورت کو ایسا گویا ملا ہوا ہے، اس نے ہوا بنایا ہوا ہے کہ یہ کبھی طلاق بھی نہیں دے گا اور میں نے شوہر کی تابع داری بھی نہیں کرنی اور اس کے ناک میں دم ہوگی. اب دیکھیں یہ رشتہ جو ہے وہ پیار، محبت اور حسن اس کا اسی میں ہے کہ عورت شوہر کی تابع داری کرے اور اس کی اطاعت گزاری کرے جائز امور میں، اور شوہر بھی اپنی عورت کے تمام تر حقوق واجبہ وہ ادا کرتا رہے اور عورت کا جو احترام شریعت نے رکھا ہے وہ اس کو دیتا رہے. تو یہ رشتہ اس طرح چلتا رہے گا. 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے، اس مہر کو شوہر کے لیے نکیل نہ بنا کے رکھا جائے کہ مہر اتنا اس لیے مقرر کریں گے کبھی طلاق نہیں دے گا. مل نہیں سکتا. اللہ نہ کرے کہ طلاق کی ایسی نوبت آ چکی ہے کہ طلاق دیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اینڈ ہو چکا ہے رشتہ، لڑتے جھگڑتے سب کچھ صرف اس وجہ سے کہ 5 لاکھ روپے نہیں ہیں. تو آپ نے اپنی بچی کا مستقبل داؤ پہ لگایا. جو اگر کسی کی سوچیں یہ ہیں تو اکثر ان کے گھروں میں طلاقیں بھی ہوں گی. اگر جس کی نیت ہی یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں دے گا، تو دیکھیں کوئی بھی شخص ہے وہ ایک حد تک، جیسے ہم لاسٹک دیکھتے ہیں یا ربڑ ہے، تو ربڑ کی بھی ایک حد ہے کہ اتنا اس کو کھینچا جا سکتا ہے، اس کے بعد ٹوٹے گا. تو اگر شوہر کا ذہن عورت سے بالکل نہیں مل رہا، بد مزاجی دونوں طرف ہے، تو کبھی نہ کبھی طلاق تو ہوگی. طلاق ہونے کے بعد پھر وہ 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے دینا بسا اوقات یہ ہوتا ہے لے کے دکھاؤ. جب تو اب یہ ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس رشتے کا سارا حسن خراب ہو جاتا ہے. اور اگر اس وقت ہمیں جو سن رہے ہیں وہ افراد کے جو اتنی بڑی رقم جب نکاح کی تقریب کے وقت بیان کرتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے مہر لکھیں، تو وہ ہماری ان باتوں کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اسی تقریب نکاح کے موقع پر ہی بات خراب ہو جاتی ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس طرح نکاح کو سنت رسول صلی اللہ سمجھتے ہوئے اس کو عمل میں لایا جائے اور اپنی بہن بیٹی کو رخصت کیا جائے. سنت نبوی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو رخصت کیا ہے، نکاح ان کا کیا ہے. اور جو تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمائی، ایک گھر کے معاملات گھر کیسے چلے گا، تو اس میں یہی ہے کہ مرد گھر کے باہر کے کام نمٹائے گا اور جو عورت ہے وہ گھر کے کام نمٹائے گی، شوہر کے کام نمٹائے گی. تو اگر یہ اس طرح سے اگر لے کے چلیں گے تو کبھی بھی طلاق تک عام طور پہ نوبت نہیں پہنچتی. اور یہ جو بڑی مقدار میں مہر مقرر کرنا اور ذہن ہی یہ ہے کہ طلاق نہیں دے پائے گا، تو یہ خام خیالی ہے. ٹھیک ہے. طلاق دینے والے دے ہی دیتے ہیں. صحیح. اور پھر یہ بسا اوقات بازاری الفاظ بھی بولنے میں آتے ہیں، یا اتنا بڑا مہر مقرر کر کے کیا مطلب یہ کما رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یہ لڑکی کے بارے میں بھی بڑے نیگیٹو الفاظ، لڑکی کے والدین کے بارے میں، تو یہ اچھا نہیں ہے. تو یہ گویا فرسٹ امپریشن ہی اس نکاح کو مطلب دراڑیں پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی سنت نکاح کے معاملے کے اندر جو مبتلا ہیں یا ہو رہے ہیں یا جو بھی ان چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں والدین وغیرہ، ان کو شریعت مطہرہ کے مطابق کی جو طریقہ کار ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ ایک اسلام میں ایک نکاح ہوا، اس کے بعد رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اور اس پہ حق مہر کتنا ہے؟ اور اس پہ ایک اور مسئلہ یہ کہ ان کو تنہائی جو ہے وہ ملی تھی، تو اس پہ حق مہر کتنا بن رہا ہے؟ جی حضرت کوئی سمجھدار سائل ہیں ہمارے، تو سوال تو حق مہر مثال کے طور پر حق مہر مقرر کیا تھا، مثلا 50,000 روپے حق مہر مقرر کیا تھا، اور حق مہر مقرر کرنے کے بعد جیسے اب کچھ سائل نے سوال کیے ہیں، سمجھدار سائل ہیں تو جواب بھی سمجھ جائیں گے. اگر 50,000 روپے حق مہر مقرر کیا تھا اور ان کو خلوت صحیحہ میسر آئی
यानी ऐसी खलवत मुयसर आई कि अगर इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करना चाहते तो मुमकिन थे, मियाँ बीवी इकट्ठे हुए किसी ऐसे जी। मकाम पर। तो ऐसी सूरत में अब उसने तलाक दे दी है तो अब मुकम्मल महर की अदायगी करना होगी, यानी 50,000 रुपये जो हक महर तय हुआ था वही देना पूरा होगा। दिन होगा। और अगर ऐसी कोई कैफियत नहीं हुई, इससे पहले ही तलाक दे दी और 50,000 रुपये मसलन हक महर रखा था, तो अब निस्फ महर दिया जाएगा, यानी 25,000 रुपये महर अदा किया जाएगा। अच्छा, ये खलवत सहिया एक तो ना रुखसती होने के बाद ऐसा हुआ, लेकिन रुखसती नहीं हुई, लेकिन ख़ानदान एक है, वैसे आना जाना है, ऑफिशियली रुखसती जिसको कहते हैं ना कि बाकायदा एक तकरीब के बाद, तो उससे पहले खलवत सहिया का मामला हो तब भी यही हुक्म होगा। जी, यही हुक्म है जो यही बयान किया गया कि जो मेहर मुकर्रर हुआ है वो पूरा ही अदा करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो हुजूर मैसेजेस भी हैं, एक बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने, एक तो साहिल हमारे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने कहा कि 3200 हक महर है, तो हमने तो ऐसी कोई मिकदार मुअय्यन नहीं की है, हमने तो 3200 रुपये के एक मिसाल को बयान किया था। जी, यहाँ ये भी गुजारिश है कि वाक़तन जब एक मसले के ऊपर एक ही मौजू को लेकर इतनी तफसीली गुफ्तगू हो रही होती है तो जो सुनने वाला है उसको काफ़ी हद तक तवज्जो रखनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि ऐसा भी नहीं होगा कि सिलसिला देख लिया तो महर के सारे मसाइल जो है वो याद हो जाएं, समझ आ जाएं, दूसरों को समझाने के भी काबिल हो जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं होता। अक्सर औक़ात यही देखा गया है कि दारुल इफ्ता में भी बाज़ औक़ात साइलिन आते हैं तो वो आकर कहते हैं कि वो फ़लाँ मदनी मुज़ाकरा हुआ था या फ़लाँ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला था, तो हमने उसमें ये बात सुनी थी। हालांकि वो बात ऐसी होती है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आली ने बयान की होगी या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले में उसको बयान किया गया होगा। फिर वो उसको समझाया जाता है कि नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसी बात बयान नहीं की गई। तो सिलसिला जब देखें तो तवज्जो के साथ देखें ताकि मसाइल शरइया जो है अच्छी तरह उनको समझा जा सके। जैसे अभी हमने वो 32 रुपये के हवाले से गुफ्तगू की थी कि बाज़ लोग 32 रुपये हक महर रख देते हैं, तो उसके बारे में क्या शरई हुक्म है, उसके मुतल्लिक गुफ्तगू हुई थी। 3200 रुपये के मुतल्लिक गुफ्तगू नहीं हुई थी। ठीक है। अच्छा हुजूर, 2 तोले 7.5 माशे चांदी आपने फरमाया कि कम अज कम महर है, तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि 2009 में निकाह हुआ था, उस वक्त इसी तरह का हक महर मुकर्रर हुआ था, तो अब मालियत 2009 की होगी या अब की, यानी 2 तोले 7.5 माशे चांदी की जो रकम देनी भी है या जितनी भी है तो वो कब की देनी है। अच्छा, दूसरा सवाल इसी तरह का एक और इससे पहले कि डॉलर हमारे एक ज़र मुबादला के लिए करेंसी इस्तेमाल की जाती है कि इतने डॉलर जो है ना वो होगा, और डॉलर जो है ना उसकी मालियत भी पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है जिनकी असली करेंसी डॉलर नहीं है ऊपर नीचे होती रहती है, तो जब अदायगी करेंगे तो डॉलर की इस वक्त की मालियत देखेंगे या उतने डॉलर दे देंगे, क्या होगा इसका अंदर थोड़ा सा इरशाद फरमाएं। देखें, मेहर के अंदर जैसे कहा कि 2009 में इनका निकाह हुआ है और निकाह भी कोई इसी तरह कम जो शरई मिकदार है 2 तोला 7.5 माशे चांदी के हिसाब से हुआ था। 2 सूरतें यहाँ पे बनेंगी। अगर इन्होंने मेहर के मुकर्रर करने का अंदाज ये था कि मेहर है 2 तोले 7.5 माशे चांदी, क्या है 2 तोले 7.5 माशे चांदी मेहर है, ठीक है। तो अब ये चाहे 2018 में अब जो है वो 9 साल के बाद अब ये मेहर की अदायगी अगर कर रहे हैं तो 2 तोला 7.5 माशे चांदी ही देनी है, ठीक है। या अब अगर वो चांदी के बजाय पैसे देना चाहते हैं तो जिस वक्त पैसे देना चाह रहे हैं तो उस वक्त जो 2 तोले 7.5 माशे चांदी का रेट है वो मालूम कर लें। एक सूरत तो ये हुई, और एक सूरत ये है कि अगर इस तरह तय हुआ 2009 में कि आज के दिन निकाह के वक्त 2 तोला 7.5 माशे चांदी की जो भी कीमत बन रही है पाकिस्तानी करेंसी वो अदा की जाएगी मेहर में। अब 2009 में अगर हम पीछे जाते हैं तो शायद चांदी का रेट 400 450 इस टाइप का फी तोला हो, ठीक है। तो अगर पीछे जाते हैं तो 2 तोला 7.5 माशे चांदी की वैल्यू तकरीबन 1500 के अंदर अंदर ही बन जाएगी। तो अब ये इनको देखना है कि निकाह नामे में क्या लिखा हुआ है, काजी साहब ने क्या अल्फाज कहकर इनसे इजाब कबूल किया था। 2 तोले 7.5 माशे चांदी मेहर मुकर्रर हुआ या उस दिन निकाह के वक्त 2 तोला 7.5 माशे चांदी की जो कीमत थी वो मुकर्रर हुई। तो अगर कीमत मुकर्रर हुई थी तो वक्ते अक़दे निकाह जो भी उसकी कीमत बनती थी 1200 रुपये बन रही थी, 1500 रुपये बन रही थी, तो वही रुपए देने होंगे। अगरचे अब
पाकिस्तानी करेंसी की वो वैल्यू अब ना रहे कि पहले 1500 में पता नहीं क्या कुछ खरीदा जा सकता था और अब शायद 1500 में उसका निस्फ और उशरे अशीर आ रहा हो। तो बहरहाल जो तय हुआ वो निकाहनामे में देख लें। और डॉलर में भी ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फ़ोन करके कल जो हमारी फ़ोन सर्विस जो टाइम है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फ़ोन कर लें, उसमें मसला पूछ लें। दूसरा जो सवाल डॉलर का है, तो डॉलर में भी जितने डॉलर जो मेहरे शरी की मिकदार को पूरा कर रहे हों, 2 तोले 7.5 माशे चांदी की ख़रीदारी जितने डॉलर में हो सकती है, बिलफर्ज कोई $25 अगर मुकर्रर करता है तो आज के रेट के मुताबिक $25 में बाआसानी 2 तोला 7.5 माशे चांदी आ सकती है। तो अगर किसी ने आज के दिन $25 अगर मुकर्रर किया है तो 1 साल बाद इस डॉलर की कीमत गिर जाती है और पाकिस्तानी करेंसी मतलब उस हिसाब से बढ़ जाती है। तो जो $25 थे उसकी अदायगी के वक्त अब या तो $25 ही देते, लेकिन अगर वो उसकी मालियत कम हो गई है, कम हो गई तो $25 ही देने होंगे। अच्छा, भले मालियत कम हो गई हो। अच्छा, ठीक है। चूंकि मेहर में $25 ही मुकर्रर हुए हैं तो वही देने लाजिम होंगे। अब बाद में भले 2 तोला 7.5 माशे चांदी की कीमत बढ़ गई हो और $25 कम हो गए उसकी मालियत के हिसाब से, उसका एतबार नीचे आएगा तो चांदी भी नीचे आ जाएगी, तो उसका एतबार नहीं होगा। तो जितना डॉलर तय किए हैं उतना ही मेहर अदा करना होगा। हाँ, अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करके देना है तो जो डॉलर की वैल्यू मौजूदा होगी, ठीक है, उस रेट के हिसाब से मेहर की अदायगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक कॉल मज़ीद सिलसिले में शामिल करते हैं जी। जानवर अगर कोई किसी को पाल के देता है 1 लाख 2 लाख रुपए लेता है, उसको उसके बारे में ये बताया गया है कि अगर वो उसको फरोख्त कर देता है और चारे के पैसे वो उसको माफ करता है, वो 1 लाख उसको माफ कर देता है, तो उसके बाद वो जब फरोख्त करेंगे तो वो आधा पैसा वो लेगा, आधा वो। अगर 3 लाख में बेचा तो 1.5 लाख वो, 1.5 लाख वो। इस तरीके से एक को तो समझो नुकसान होगा 50,000 का। इसके बारे में थोड़ी सा आप अगर वजाहत कर दें। जी हुजूर, हक महर से जानवरों पर हम आगे सवाल पूछा है साहिल ने। जैसे हमारे यहाँ जानवर दे दिए जाते हैं, एक शख्स जानवर मिसाल के तौर पर लाख रुपए का खरीद कर सामने वाले को दे देता है, वो उसको चारा खिलाता है, उसकी देखभाल करता है। फिर जब उस जानवर को बेचा जाता है तो आधी रकम जो है जिसने जानवर की देखभाल की होती है उसको दे दी जाती है और आधी रकम ये शख्स ले लेता है जिसका असल में जानवर होता है। तो यही सामने वाले की उजरत होती है कि जब जानवर को बेचा जाएगा तो उसमें से आधे पैसे उसको मिल जाएंगे, आधे पैसे उसको मिल जाएंगे, यही इस शख्स की उजरत होती है। तो इसका एक जायज़ तरीका ये बताया था कि जिस शख्स ने जानवर खरीदा है वो अपना मिसाल के तौर पर आधा जानवर उसको बेच दे और वो चारा खिलाता रहे। जब जानवर को बेचने के लिए जाएंगे तो ये इसने आधा जानवर उसको बेचा था, दोनों जानवर में शरीक हो गए थे। जब जानवर बेचने के लिए जाएंगे तो इसने जो आधा जानवर उसको बेचा था, मसलन 50,000 रुपये उसके जिम्मा लाजिम हुए थे, ये उसको 50,000 रुपये छोड़ दे। उसने जो चारा खिलाया था उसकी रकम वो इसको छोड़ दे। ठीक है। तो अब इनके जहन में ये एक बात आई है और माकूल सवाल है कि मसलन 1 लाख रुपए का जानवर था, तो अब जब ये बेचने के लिए गए, अब वो जानवर 2 लाख रुपए का बिका। अब मिसाल के तौर पे इसको आधा आधा ही कर लेंगे तो इसने 1 लाख रुपए का जानवर खरीदा था, इसको 1 लाख रुपए मिला, 1 लाख रुपए उसके पास चला गया। जैसे 2 लाख रुपए का था, 3 लाख का बिका, 1.5 लाख रुपया हुआ, 1.5 इसके पास चला गया, 1.5 उसके पास चला गया, तो इसके 50,000 रुपए कम हो गए। देखिए, वो एक तरीकाकार बयान किया था कि शरई तौर पर जायज तरीकाकार ये मुमकिन है, ये हो सकता है। अब अगर इस तरीकाकार के अंदर जिस शख्स ने जानवर खरीदा है, जो जानवर खरीद कर सामने वाले को दे रहा है, वो ये देख रहा है कि मैं अगर इस तरह से कैलकुलेशन करूंगा तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद 2 लाख का मैंने आज जानवर लिया है, एक पूरा साल गुजर जाएगा, उसके बाद मुझे 2 ही लाख रुपए वापसी मिलेंगे या 2 लाख रुपए से भी कुछ कम हो जाएंगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन को चेंज किया जा सकता है। वो कैलकुलेशन चेंज कैसे होगी? वो कैलकुलेशन इस तरह से चेंज होगी कि जैसे हमने कहा था कि 2 लाख का जानवर खरीदा तो आधा जानवर उसको बेच दे 1 लाख रुपए में, तो ये ऐसा ना करे। ठीक है। अगर ये अपना नफा ज्यादा रखना चाहता है तो आधा जानवर उसको ना बेचे, कम बेचे। मिसाल के तौर पर 2 लाख का जानवर है, 8 हिस्से अगर उसके किए जाए तो एक हिस्सा 25,000 रुपए का बनेगा।
تو 25,000 کا اس کو بیچ دے. اب یہ دونوں جانور کے اندر حصے دار ہو گئے, 7 حصے اس کے ہو گئے جانور کے اندر, ایک حصہ اس کا اور ایک حصہ اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ خرید و فروخت کی صورت ہے, ورنہ جو قربانی والی صورت ہوتی ہے اس میں 7 ہی حصے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب 8 حصے ہوئے, ایک حصے کا وہ مالک ہو گیا اور 7 حصوں کا یہ مالک ہو گیا, اور سامنے والے پر لازم ہوا کہ وہ 25,000 روپے اس کو دے گا. اب وہ چارہ کھلاتا رہے, آخر میں وہ چارے کے پیسے اس کو چھوڑ دے اور یہ 25,000 روپے اس کو چھوڑ دے. اب جب جانور بکے گا, چونکہ جانور میں 7 حصے مالک کے ہیں, ایک اس چارے والے کے, ایک چارے والے کا ہے. اب اگر جانور بکا اور جانور بکا 4 لاکھ روپے کا, 2 لاکھ کا خریدا تھا, 4 لاکھ کا بکا, تو اب جو جانور کا مالک ہے اس کو 3.5 لاکھ روپے ملیں گے. ٹھیک ہے. اور جس نے چارہ کھلایا تھا اس کو 50,000 روپے ملیں گے. تو یہ کسی سمجھدار سے اس کی اولن ہی کیلکولیشن کروا لی جائے. آپ سے کیلکولیشن کروانے کے بعد, کیلکولیشن کروانے کے بعد اسی اعتبار سے جانور بیچا جائے, اسی اعتبار سے جانور میں حصہ داری کی جائے. جب اس طرح سے کریں گے تو سامنے والے کو تو ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا, جو جانور کا مالک ہوتا ہے اس کو زیادہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی کیلکولیشن کر لیں گے, سامنے والے کا فائدہ پھر بھی کم ہی رہے گا, جو جانور کا مالک تھا اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور بالکل یہ ایک طریقہ کار, ابھی بھی جو ایک مثال ہی بیان کی ہے اس میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے. طریقہ کار مفتی صاحب نے بیان فرما دیا. جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں, اور ایک بہت بڑا طبقہ اس سے وابستہ ہے, گاؤں دیہاتوں میں جو جانور پالتے ہیں, فارمز والے ہوتے ہیں, تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب کی بات ان کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی, اور سائل محترم کو تو امید ہے انشاءاللہ یہ مزید وضاحت مل گئی ہوگی. تو پھر بھی یہ کاروبار کرنے والوں کو چاہیے کہ دارالفتاء اہل سنت پہ باقاعدہ رابطہ کر کے اس طریقہ کار کو سمجھ کر اور پھر اپنا کاروبار کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جانور کی حضور بات چلی, کیا کچھ جانور وغیرہ بھی مہر میں مقرر ہو سکتا ہے؟ کیا کیا چیزیں حق مہر کے طور پر مقرر ہو سکتی ہیں؟ بھائی یہ رقم ہی ہے, سونا چاندی ہے, یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ شرعی اعتبار سے شریعت مطہرہ نے مال متقوم سے مراد ایسی شے جو مال ہو, ٹھیک ہے, شریعت کے نزدیک, اور متقوم سے مراد اس سے نفع اٹھانا شریعت مطہرہ نے حلال رکھا ہو, جائز قرار دیا ہو. اب اس کے اندر یہ گائے, بیل, بھینس یہ بھی آ جائیں گی, بکری بھی آ جائے گی. لیکن قیمت ان سب چیزوں کی, جو بھی چیز مقرر کی جائے, روپے, پیسے, سونے, چاندی وغیرہ, کوئی بھی چیز مقرر کی جائے تو مہر کی کم از کم مقدار جو ہے 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی, اس سے ویلیو اس چیز کی کم نہ ہونی چاہیے. مرغی کر دے صرف ایک, تو مطلب مرغی اگر وہ 300-400 روپے کی آ جاتی ہے تو مہر کے اندر پھر بہت زیادہ مرغی رکھنی پڑے گی. اب اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہے وقت عقد نکاح, تو ایسی مال متقوم شے, ایسی حلال شے کو مہر کے طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو مہر کے طور پر مقرر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس شرط پہ نکاح, یعنی مہر کیا ہے, تمہیں عمرہ کرواؤں گا, ٹھیک ہے, تو عورت کو عمرہ کروانا یہ مہر ہے, تو شرعاً اس چیز کو مہر نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے. یا حج کرواؤں گا, مہر میں اس چیز کو حج کروانا یا عمرہ کروانا یہ مہر نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ مال نہیں ہے. عمرہ کروانا 1 لاکھ روپے اس کا مثال کے طور پر لگ گیا تو مال تو لگ گیا. دیکھ, مال لگا ہے, عمرہ کروانا یہ مال نہیں ہے. اچھا, عمرہ کروانا, حج کروانا یہ مال نہیں ہے. ہاں اگرچہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے, پھر کیا کرے؟ تو اب اس کے اندر یعنی اس کو مہر نہیں مقرر کر سکتے نا, کہ عمرہ کروانے کو یا حج کروانے کو مہر مقرر نہیں کر سکتے. مال ہونا چاہیے, کیونکہ عمرہ یا حج یہ مال نہیں ہے, یہ عبادت ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ مال اگر ہے تو وہ متقوم, یعنی شرعاً شریعت کے نزدیک اس کا استعمال حلال بھی ہو, جائز بھی ہو. تو اب اگر کوئی شراب مقرر کرتا ہے مہر میں کہ 10 بوتلیں شراب کی مہر میں طے کر لیتا ہے, یا کوئی خنزیر, ٹھیک ہے, اس کو مہر مقرر کر لیتا ہے. یہ چیزیں مال اگرچہ ہیں لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ مال متقوم نہیں ہے. تو اگر کوئی شراب یا خنزیر اس طرح کی کوئی چیز, معاذ اللہ, کوئی مسلمان اپنے نکاح میں اس طرح کی کوئی چیز مقرر کرے, عام طور پہ کرتا نہیں ہے, لیکن آپ سوال کیے کہ کون سی چیز مہر بن سکتی ہے, کون سی نہیں بن سکتی, تو اس حوالے سے یہ کلام ہو رہا ہے. تو خنزیر یا شراب کو مہر نہیں بنا سکتے. اگر کسی نے بنایا ہے تو یہ چیزیں دینا لازم نہیں ہوں گی, بلکہ مہر مثل کی ادائیگی کرنی ہوگی. مہر مثل
मेहर मिसल से मुराद ये है कि इस औरत जिसका निकाह हो रहा है इसके अपने जो ख़ानदान हैं, यानी वालिद की तरफ से जो ख़ानदान है जिसको हम ददियाल कहते हैं, तो उसमें ये देखे कि इसकी अपनी बहन का मेहर कितना है, इसकी अपनी फूफी का, चचा हैं तो चचा की बेटी उनका मेहर क्या है, ताया की बेटी का मेहर क्या है, जो इसकी ददियाल में जो ख़वातीन हैं इस जैसी उम्र में, हुस्न व जमाल में, तक़वा परहेज़गारी, इस तरह की चीज़ों में जो इस जैसी खातून हैं उनका मेहर क्या चल रहा है, तो वो मेहर मिसल कहलाता है। अब मिसाल के तौर पे फूफी की शादी अभी हुई है और उनका मेहर 25,000 रुपये है, इसी तरह चचा की, ताया की बेटियों का भी निकाह हुआ है, उनका भी 25-30 हज़ार रुपये ही मेहर चल रहा है, तो इस लड़की के लिए भी मेहर मिसल वो 25-30 हज़ार रुपये के करीब बनेगा। अब अगर फूफी का निकाह हुआ था सन 1995 में या उससे भी पहले, ठीक है, और उनका मेहर उस वक्त मुकर्रर हुआ था 5,000 रुपये, वो उस ज़माने का मतलब बड़ी मिकदार होगी। और अब अगर कोई कहे नहीं भाई फुप्पी का मेहर चूँकि 5,000 था तो इसलिए इसका भी मेहर 5,000 ही होगा, तो ये 5,000 इस लड़की का आज के हिसाब से मेहर मिसल नहीं है। ठीक है। तो इस दौर में जो मेहर मिसल इसकी अपनी चचा, ताया, ज़ात, जो कज़न ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनका जो मेहर होगा वो इसके लिए मेहर मिसल है। ठीक है। तो एक मैसेज आया है, कह रहे हैं कि हक महर इंदत तलब का एक लफ्ज़ आता है, ये क्या, इसकी तफसील बयान फरमाएं, ये कौन सा महर होता है? देखिए हक महर जो है, भी बहुत जी कमजोर हो गई, तो अल्फाज समझ नहीं जो हक महर है, जैसे हक महर की सूरतें बयान की थी कि एक मुअज्जल है उसी वक्त देना होता है, एक मुअज्जल है उसकी कोई ना कोई मुद्दत तय कर ली जाती है, एक गैर मुअज्जल है उसकी कोई मुद्दत नहीं होती, एक वो महर होता है जिसको किस्तवार कर लिया जाता है। ये भी महर रखा जाता है कि जब औरत तलब करेगी उस वक्त औरत को महर की अदायगी की जाएगी, और ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये महर भी रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये हक महर रखा, 25,000 रुपये उसी वक्त दे दिया, और 25,000 के मुतालिक ये तय हो गया कि जब औरत तलब करेगी इसको ये महर अदा कर दिया जाएगा। इंदत तलब यानी तलब के वक्त, मांगने के वक्त वो महर जो है वो अदा किया जाएगा। तो जब औरत तलब करेगी तो शौहर उस महर की अदायगी करेगा। अच्छा, जैसे हमने शुरू में बात की ना कि महर लड़का लड़की तय नहीं कर रहे होते, दीगर लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, उनकी तो अंडरस्टैंडिंग है कि कब दिया जाएगा, अब उसी के मुताबिक निकाह खां साहब ने जो है ना, वो दूल्हा तो वो रुमाल रख के बैठा हुआ है और इतने हजार मेरे मुअज्जल या मुअज्जल के लफ्ज बोलकर या इंदत तलब के लफ्ज बोल के निकाह करा दिया, उसको पता कुछ भी नहीं चला। ये पता चला कि इतने हजार हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि देने कब हैं। तो अब क्या ये बाद में कहेगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आई थी, मैं तो बस अब्बा जान ने जो बोला था मैं राजी था, और अब मुतालबा हो रहा है उससे महर का, तो क्या ये बरी जिम्मा हो सकता है या नहीं? ऐसा कहने से ये बरी जिम्मा नहीं हो सकता। एक तो इसको सीखना चाहिए था, दूसरा ये कि इसने अपनी तरफ से किसी को मुकर्रर कर दिया कि ठीक है जैसा आप महर मुकर्रर कर देंगे ठीक है वैसा ही मुझ पर लाजिम हो जाएगा। तो अब वालिद को कह दिया या चचा ताया को कह दिया और उनको मालूम थी ये सारी चीजें, उन्होंने महर मुकर्रर कर दिया। अब वो जिस तरह से जिस सूरत में उसको मुकर्रर किया है उसकी अदायगी इस पर लाजिम होगी, उसी तरह से लाजिम होगी, यानी वो इनके वकील बन जाएंगे इस एतबार से। ये निकाह खां जो हजरात हैं हमारे निकाह पढ़ाते हैं, को चाहिए कि जो अल्फाज अगरचे बोलते वक्त जो भी बोले लेकिन समझा दें कि हम जो अभी जुमले इस्तेमाल करेंगे, जो अल्फाज आएंगे, या निकाह फार्म के अंदर जो जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, उससे मुराद उसकी बयान कर देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। हाल ये है कि अभी गिनती भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ गिनती भी हो सकता है कि कईयों को ना समझ आता हो, काउंटिंग, तो वो भी उर्दू में नहीं समझ आता है, उसको भी इंग्लिश में उसके अल्फाज का दोहराना ज़रूरी हो जाता है कि दौर इस तरह का आ गया। तो निकाह किया है, जैसे एक मैसेज भी है हमारे पास कि हक महर मुकर्रर ही नहीं किया, बस हो गया निकाह। शादियों की ऐसी सूरतें भी पाई जाती हैं, उसमें कोई बस शादी हो जाए नहीं, अगर निकाह हुआ है और निकाह में मेहर का तस्करा ही नहीं मुकर्रर ही नहीं किया कि कुछ मेहर होता भी, या फिर वो कह लीजिए कि 2 तोले 7.5 माशे से कम मुकर्रर किया, ये 2 अलग अलग सवाल हो जाएंगे। अच्छा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो यह है कि मेहर मुकर्रर ही नहीं किया गया, ठीक है, या ऐसी शे को बतौर मेहर मुकर्रर किया जो मेहर बनने की सलाहियत ही नहीं रखती, जैसे शराब या खंजीर वगैरह को कोई मुकर्रर करता है, तो इस सूरत में मेहर मिसल की अदायगी लाजिम होगी। मेहर मिसल की भी डिटेल बयान कर दी है। एक सूरत यह है कि
2 तोला 7.5 माशे चांदी से कम कोई मालियत की चीज़, मिसाल के तौर पे आज अगर कोई 2300 रुपये पाकिस्तानी करेंसी मुकर्रर कर लेता है तो मेहर बन जाएगा। लेकिन आज ही अगर निकाह हो रहा है और आज अगर कोई कहता है कि भाई 1100 रुपये मेहर, कम ये उससे कम हो गया ना, 1100 रुपये तकरीबन आधा हो गया है। तो ये 1100 रुपये मेहर अगर तय करके निकाह हो भी गया तो 1100 रुपये देना लाजिम नहीं होंगे, बल्कि शोहर को मेहर की जो कम अज़ कम मिकदार है 2 तोला 7.5 माशे चांदी, उसकी जो कीमत बन रही थी आज वक्त निकाह वो देना लाजिम होगी। ठीक है। तो वो जितनी भी बन रही है, जैसे 2300 रुपये में मेहर बन जाता है, 2200-2300 के दरमियान ये रकम बन रही है आज के दिन के हिसाब से। तो अब ये इसको देना होगा। बसों का ऐसा निकाह पढ़ाते वक्त ये चीज़ मुशाहिदा होता है, जैसे बाज़ बुजुर्ग आ जाते हैं निकाह पढ़ाने के दरमियान, लड़के वालों की तरफ से कोई बड़े बूढ़े, वो कहते हैं हमारी बरादरी में 1100 रुपये ही चल रहा है, बस आपको निकाह 1100 में ही पढ़ाना है। अब आप क्या करें? अब ये बड़ा एक मामला हो जाता है कि अब मेरे साथ तो ऐसा एक दफ़ा हुआ, तो चूंकि अल्लाह के करम से मतलब जो निकाह के लिए जो अरेंज करते हैं तो वो भी इज्जत देते हैं, तो वो भी समझते हैं कि भाई ये मुफ्ती साहब ने निकाह पढ़ाना है, तो वो बड़े साहब अगर बोल रहे हैं तो वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इतना मेहर नहीं बन रहा, तो उन बड़े साहब को ही अपने अल्फाज वापसी लेने पड़ेंगे। ठीक है। शरी जब 1100 रुपये उस वक्त मेहर बन भी नहीं रहा था जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको समझाया गया, अल्लाह के करम से समझ में आ गई कि वो 1100 रुपये उस ज़माने में तो बन सकते थे, लेकिन इस वक्त 2 तोले 7.5 माशे चांदी जो मेहर की कम अज़ कम मिकदार है वो इतनी बन रही है, 1800 ये कुछ बन रही थी, तो उनको कायल किया, समझ में आ गया, 2000 रुपये पे मामला हुआ, 2000 रुपये तय हो गए। ठीक है। तो बस औक़ात ये ऐसे अड़ जाते हैं। ठीक है। तो अगर कोई मेहर की कम अज़ कम मिकदार से कम मेहर कोई ख़ानदान वाले 500 रुपये, 1000, 1100, वो मेहर से कम है, कम अज़ कम मिकदार से भी कम है, तो कम अज़ कम मिकदार पे तो उसको लाना ही चाहिए। ठीक है। जज़ाकल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम पे वो सिलसिला आपने मुलाज़ा फरमाया, हक महर कि जिसको बिल्कुल नॉर्मल लिया जाता है, उसके किस कदर अहकाम हैं और किस कदर पेचीदगियाँ हैं और किस कदर मसाइल भी हमारे माशरे में पाए जाते हैं। ये सिलसिला सुनने के बाद हम सब पर अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह हो चुका होगा। तो जो भी काम करें शरीयत से उसका ताल्लुक़ है तो उसकी शरई रहनुमाई ज़रूर लिया करें, मुफ्तियान कराम से पूछा करें। अभी ये सिलसिला देखने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आप तमाम के तमाम मसाइल सीख चुके हों। जब भी ये मामला करना हो, अगर मज़ीद वज़ाहत की हाजत हो तो ज़रूर पूछ कर कीजिए, इंशाअल्लाह गलती से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है।